2005, 6, overnight, I got black marks everywhere. I was showing to a doctor in Bombay, and they finally gave up saying, there's no medicine here that can treat you. Go to America. Second opinion, third opinion, multiple tests, whatnot. వచ్చేది కూర్చునేది ఓ పుస్తకం తెచ్చుకునేది, పుస్తకంలోనే మొహం పెట్టేది, అసలు ఎవరితో మాట్లాడదు, ఏం కావాలో తెలియదు, ఎలా ఉందో తెలియదు, ఏం చెప్పదు. దిస్ ఇస్ హౌ షీ ఈస్. She told me something that nobody knows about my childhood. That is when I started believing. Just because I made her to relieve all that whatever like the luggage was there in the body, అదొకటి ఏంటంటే నాకు పర్వాలేదు అనుకునే ఒక ఫీల్. ఆ ఫీల్ రావడానికి లిటరల్లీ ఐ స్ట్రగల్డ్ విత్ హర్ ఫర్ 40 days. How can anybody know all this? Because nobody knew. Not even your mom, dad, no one. No one in the world knew what happened. And only she did. I got pregnant. And in the 6th month, I was given the biggest scare of my life that my child is going to be born with Down syndrome. But the doctor was refusing to deliver. So nobody wanted me to deliver. అవాయిడ్ చేసే స్థితి కాదు, చూస్తే పెట్ట పర్సనాలిటీ ఎంత ఆపగలుగుతుందో తెలియదు, ఫాల్స్ పెయిన్స్, కొంచెం బ్లీడ్ కూడా అయింది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ Very critical pregnancy. వెరీ క్రిటికల్. 2 weeksలో విత్ ద జెంటిల్ టచ్ 2 times తన నుంచి ఆ ఫీటస్కి ఏది మిస్ అవుతుంది అన్నది తన లైఫ్ ఎనర్జీని పంపించేయడం. ద సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ విల్ హ్యావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మిరకిల్. స్పర్శకి అంత గొప్పతనం ఉంటుంది. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీ అందరికీ చాలా 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 బిగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ మై కాంటెంట్. అండ్ ఇప్పటికే చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావెంట్ స్టిల్ సబ్స్క్రైబ్డ్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకన్ టు గెట్ నోటిఫికేషన్స్ టు కన్జ్యూమ్ ఇంట్రీగింగ్, ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ కాంటెంట్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్. ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో ఎంతోమంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కంటిన్యూ ప్యాట్రనైజింగ్ అండ్ కంటిన్యూ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్. And in case you wish to sponsor my channel or collaborate with my channel, please do shoot a mail over here. Thank you so much. My next episode today is about a girl, Soumya. ఈ అమ్మాయికి అసలు ఆమె ప్రాబ్లం ఏంటో ఆమెకే తెలియదు. చాలా చాలా డాక్టర్స్ని కలిసింది, ఎన్నో డయాగ్నోసిస్ అయినాయి, టెస్ట్లు అయినాయి, బట్ నథింగ్ వాజ్ నోన్. బట్ షీ వాజ్ సఫరింగ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? హౌ డిడ్ షీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? చక్రసిద్ధ సింధుజ అమ్మగారిని కలిశాక తన సమస్యకి పూర్తి పరిష్కారం దొరికింది. కానీ అసలు అది ఏం సమస్య? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్? లెట్స్ నో ఫ్రమ్ హర్. ఐ హ్యావ్ సౌమ్య విత్ మీ అండ్ ఆల్సో సింధుజ అమ్మ on my channel, Prema the Journalist. Hi Soumya, you look so nice. Thank you. So happy. Yes, I Yes. am. So what happened, Soumya? So in 2004 or 5, I started with some skin condition. They said it was eczema because I was not getting my asthma attacks. So they gave me some medication and it never really worked. It was only on my hands, so it was not really a problem. Okay. Then I came back to India in 2005. 5 or 6, I can't remember exactly. Overnight, I became black. You became black. Yeah, I got black marks everywhere. I was showing to a doctor in Bombay, and they finally gave up saying, there's no medicine here that can treat you. Go to America if you can afford it. So I was going to New York 3 times a year. And during that time, I started doing my master's in London. Even then, I was seeing the doctor 3 times a year. Second opinion, third opinion, multiple tests, whatnot. Got tired. And then I was introduced to Sindhuja. Soumya, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో tests were happening, diagnoses were happening, but you didn't know what is the problem. There was no but solution. you were suffering. They just kept saying it's ashy dermatitis. It could be autoimmune. Nothing was coming conclusive. So then one of our family friends recommended us to go to Sindhamma. We went to her.
but I didn't believe in anything. I didn't want to be there because I didn't want to go to another doctor. Okay, so you was just actually forced to I go was there. fed up of seeing any more doctors. So I didn't want to go to any other doctors. But obviously, I didn't know she's not a doctor and she's something else. But even then, I don't think I succumbed. I would go there, I would read a book, do what they needed me to do, and walk right out. ఓ ఇట్లా ఎన్ని రోజులు ఎంతకాలం జరిగింది ఇలా? Quite some time, actually. You were just going regularly? I would go regularly, just For go there. almost 2 months. I would go read a book, go and get my treatment done, and come back home. And that's Was it. there any change in these 2 months? Nothing, because I had not started believing. And then she did. Now I got the point. Yeah. And So if you believe, something will really work. Even with allopathy, if you don't believe it's going to ఏదైనా అంటారు work, ఇప్పుడు. nothing is going to work. So then she did a session for me. Now I know it's an energy session. Those days we didn't even know what that was. Mhm. She told me something that nobody knows about my childhood, and that is when I started believing. సో వచ్చేది చేయించుకునేది వెళ్ళేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ పలకాకు అంటాము, దాంతో పెడితే స్కిన్ పోతుంది అన్నది ఇట్ ఈస్ దేర్. అగస్త్య రసాయన శాస్త్రంలో దీని గురించి ఉంది. ఏమనుందమ్మా? పలకాకు తోటి పెడితే, అంటే పలకాకు ఈజ్ లైక్ ద బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్. సేఫ్ గా అప్లై చేస్తే స్కిన్ వెంటనే మనకి తేడా తెలుస్తుంది. విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ తనకి ఆటో ఇమ్యూనో ఏంటో అది పక్కన పెడదాం, బట్ సఫరింగ్ నుంచి తన బాడీ ఎందుకు ఆన్సర్ రావట్లేదు అని కదా క్వశ్చన్. కరెక్ట్. అలాగా 41 days ఐ ప్లాన్. ఈ పిల్ల చూస్తే పిచ్చ యాటిట్యూడ్, అంటే యాటిట్యూడ్ అని అలాగ ఎగ్జిబిట్ అయ్యేది. కూర్చునేది, ఓ పుస్తకం తెచ్చుకునేది, పుస్తకంలోనే మొహం పెట్టేది, డోంట్ ఈవెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీవన్, అసలు ఎవరితో మాట్లాడదు, ఏం కావాలో తెలియదు, ఎలా ఉందో తెలియదు, ఏం చెప్పదు. దిస్ ఇస్ హౌ షీ ఈస్. ఇది చేస్తే 41 days వీ హ్యావ్ టు డూ. ఈ 41 daysకి అయిపోతున్నాయి, వినట్లేదు అండ్ కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు. అలా అని చెప్పి పెద్ద ఏమైనంత కష్టం ఉందా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంత కష్టం ఉన్న సీన్ ఏం కాదు. ఈ పిల్ల తనంతట తను ఎవ్రీవేర్ షీ కెన్ మేనేజ్, ఎవ్రీవేర్ షీ కెన్ ఏబుల్ టు డీల్ ఆల్ ద థింగ్స్ బై హర్ సెల్ఫ్. ఓకే. ఈవెన్ సీట్ తెప్పించుకోవడం దగ్గర నుంచి, ఎందుకంటే మాస్టర్స్ షీ డిడ్ దేర్ అండ్ అండర్ గ్రాడ్ షీ డిడ్ ఇన్ యుఎస్. సో ఈమెమి కొన్ని ఇక్కడ లిమిటెడ్ గా అలా ఉండేది కాదు. ప్రపంచ జ్ఞానం బాగానే తెలుసు, బట్ కమ్యూనికేట్ చేయదు. మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఆమెకు చదువు ఉంది, కెరియర్ ఉంది, పరపతి ఉంది, డబ్బు ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకో రెస్పాన్స్ రావట్లా. సో ఇలాంటి కండిషన్ లో జనరల్ గా ఏదన్నా ఒక తెలియని ఒక ఇమోషన్ తో పట్టుకున్నది ఉంటే ఇట్ వోంట్ రిలీజ్ ఈజీలీ. సో అక్కడ తనకి తెలియకుండానే ఒక టైం ఫిక్స్ చేసి నువ్వు ఈ టైంకి రావాలి ఈరోజు అని చెప్పిన తర్వాత ఐ డిడ్ డైరెక్ట్లీ ఎనర్జీ సెషన్ ఆన్ హర్. ఇది ఇప్పుడు అప్పటి వరకు ఏమైంది, మెడిసిన్స్, ఎందుకంటే అన్ని ఆమె చేయించిన టెస్ట్లు ఏం లేవు, అన్ని చేయించింది, బట్ స్టిల్ దెర్ వాజ్ నో హోప్ అట్ ఆల్. సో ఇంత వెళ్తుంది కదా స్కిన్ మీదే కదా, లెట్స్ సీ దట్ అని ఆ ఆకు పసరు అది రాయడం అంతవరకు ఏమైనా హెల్ప్ అవుట్ అవుతుందేమో చూసుకున్నాం. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే వేసుకున్న బట్టను బట్టి కలర్ మారిపోతూ ఉండేది. మీన్ టైం ఇప్పుడు ఏదైనా కొంచెం డార్క్ కలర్ వేసుకుంది అనుకోండి, ఇంకా స్పాట్స్ డార్క్ కలర్ గా అనిపించేవి. సో సమ్ ఏదైనా పీచ్, బేజ్ అలాంటి కలర్స్ వేసుకుంటే కొంచెం లైటర్ గా అనిపించేది. సో ఎక్కడో చేంజ్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్సిస్టెంట్. సో అప్పుడు ఇంకా ఈ పిల్ల ఇలా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి, సో ఐ డిడ్ అన్ ఎనర్జీ సెషన్. ఇన్ దట్ సెషన్ సమ్ థింగ్స్ కేమ్ అప్ అండ్ గాట్ రిలీవ్డ్. ఎప్పుడో లోపల చెప్పలేని, చెప్పుకోలేని కొన్ని భయాలు అవ్వనివ్వండి, కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, అవి అన్నీ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత భారం దిగిపోయినట్టు అయింది శరీరానికి. అప్పటి నుంచి షీ గాట్ కనెక్టెడ్. సో ఆ కనెక్షన్ ఇప్పుడు ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్తుందంటే ఏదన్నా అడగందే ఏం చేయదు. ఇది ఎప్పటి మాట, 2008లో మాట నేను మాట్లాడింది ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా. ఇప్పుడు 2025వ సంవత్సరం. So all these years and forever she goes by whatever it is, ante oka mentor antam kada, like that she thinks, she keeps me in that position just because I made her to relieve all that whatever the luggage was there in the body, in the cells, and made her light. And that freedom, adoka swecha, adokate entante నాకు పర్వాలేదు అనుకునే ఒక ఫీల్, ఆ ఫీల్ రావడానికి literally I struggled with her for 40 days. ఆ ఎనర్జీ సెషన్ అయ్యాక was there response? How was she responding? What happened? అసలు ఆ పిగ్మెంటేషన్, ఆ బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్ని తగ్గుముఖం పట్టాయి. మేనరిజం, మెంటలిజం అండ్ ద వే షీ బిహేవ్స్, ద వే, ఎందుకంటే ఈవిడ ఒక టీచర్ అమ్మ అంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా. ఏంటంటే షీ గో బై రూల్.
ఇది ఇంతే, ఈ టైంకి ఇలా జరగాలంటే ఇది ఇంతే, అది అటు ఇటు ఒక్క సెకండ్ అయినా కానీ ఇల్లు షీ బ్రింగ్స్ ద రూప్ డౌన్. రూల్ బుక్ ఫాలో అవుతుంది. చాలా అలానే లైఫ్ అనుకుంటుంది. అండ్ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అందరితో బాగానే ఉంటుంది, కానీ తనకు నచ్చిన కొంతమందే ఉంటారు. వాళ్ళు కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇవిడికి బాధే, ఎందుకంటే ఇవిడ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో అగైన్ టూ మచ్ ఆఫ్ కరెక్ట్నెస్, టూ మచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్నెస్. అది వదల్చడానికి లైఫ్ దిస్ వే దట్ వే ఉంటుందని అలవాటు చేయడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ 4 to 6 months ఐ గాట్. అప్పటికి నేను యూకేలో ఉన్నాను, గుర్తుందా? వి బోత్ ఫ్లూడ్, ఎందుకంటే తను నా కోసమని తను అక్కడికి వచ్చింది. సో నేను ఇద్దరం కలిసి వచ్చాం, నన్ను తీసుకొని వచ్చింది. ఎంత పొసెసివ్గా, ఎంత రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుందంటే కొన్ని ఏరియాస్లో వాళ్ళ అమ్మకి తనే అని అలా అంటే అతుక్కుని ఉంటుంది. బల్లి అంటే తన అంత ప్రాణంగా పెడితే అవతల వాళ్ళు అంతే ఉండాలి. సో నాకు కొంచెం అలవాటు అవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నేను తన్ని ఒక మార్పు రావాలి కదా, సో ఆడపిల్ల ఒక మార్పు రావాలి, ఇలా కాదని చెప్పి తను అడిగినప్పుడు నీడున్న అనుకోండి ముందే అర్థమవుతుంది కాబట్టి రెస్పాన్స్ ఇచ్చేదాన్ని, లేకపోతే అసలు ఐ డజంట్ బాదర్. బట్ అది కూడా తను షీ గాట్ అడ్జస్టెడ్. ఆ చేంజ్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎస్, షీ వాజ్ లైక్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. ఏదైనా సరే తీసుకోగలదు, ఏదైనా సరే మాట్లాడగలదు, ఏదైనా సరే చేయగలదు. మగవాడు కూడా చేయలేని పని ఈ పిల్ల చేస్తుంది, అంత సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంది. షీ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ వన్. నాకే ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, నాకు పరిచయం పిల్లనే ఇలాగా ఉంది అని. బట్ టెల్ మీ సౌమ్య, దట్ డే ఆఫ్ కన్ఫ్రంటేషన్, ఆ ఎనర్జీ సెషన్ డే, what was it to you? It was like, how can anybody know all this? How can because nobody knew. Not even your mom, dad, no one. Nobody. No one in the world knew what happened. And only she did. And my mother was there in that session, which I think was another bigger relief, because I wouldn't have to tell her again. Yeah. Because repeating those things are not necessarily easy. I think that is what gave me a lot more peace of mind, maybe. I think that's what it is. ఒక లోడ్ అంతా, ఒక భారం అంతా దిగిపోయింది. That has definitely changed a lot. Because I think the person I was until then to the person I am now is definitely different. డిఫరెంట్ కాదు, అసలు నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. But did you ever self introspect and realize why you were? I was perfect. You were like there was that. nothing to introspect. You can't find fault with me. Yeah. I will not do anything to make you find fault with me. But I was not maybe the nicest Self-connected Yeah. to herself first. I was not maybe the nicest person to be around or nicest person to myself. I'm nice to you, but I may not be nice to myself. Okay, you were hard on you. I was very hard on myself. Very, very hard on myself. I still am, but not as bad as then. Like, I definitely even today have very high expectations of myself, and I live up to that because I'm capable of it. At least now I know if something doesn't happen, it's okay. But then I don't think I would have been. Everything started streamlining. My skin was getting better slowly. And then I got married. Of course, in the Mama was ever everything. There's no wedding without her. And she was there even for my Pelli Chupulu. Oh, For everything. Yeah, she was there for everything. so she was there. Yes. in And her every husband important. wants only like he wants to marry only her. Oh, it was a love marriage. No. Okay. It was arranged within 3 weeks. I met him 1 week later, engagement, 3 weeks later, wedding. After that, I got pregnant. And in the 6th month, I was given the biggest scare of my life, that my child is going to be born with Down syndrome and I should abort. And there is no chance in hell I wanted to abort my child. I was alone. I had no one to talk to. I had no one to share with. Instead of going to my house, I went straight to my parents' house and I immediately called her. I spoke to her and she calmed me down and I was okay. I think 1 month later, I had false pains. Yeah, I had to be hospitalized. She was there with me that day also. I had to stay overnight in the hospital, but the doctor was refusing to deliver. Nor was she willing to let me deliver. Nobody wanted me to deliver because it was like 7.5 months, 8 months maybe. Eighth It had just started, yeah. So nobody wanted me to deliver. So then she did a session for me in the hospital. In the hospital also. Yeah, because I was the started reports to bleed. Yeah, the reports were said like it is Down syndrome and a hole in the heart. Oh, And Yeah. the baby had a hole in the Hole heart in the also. heart. Yeah. Okay. And so it is like a very tough thing to digest for anyone at that point. So she can't abort. And she was pretty much expecting
everything perfect at that time, right? And because she's a perfectionist, everything should be in that way only, and she can't able to take it. After a month she got false pains. Admit చేసిన తర్వాత చేయాలా వద్దా అన్నది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. డెలివరీ చేయాలి, ఎందుకంటే షీ ఈస్ వెరీ సీనియర్ ఆర్గానిక్, హోల్ ఉంది కదా ఎలా అంటే. సో వీ టుక్ లైక్ ఒక 2 weeks ఏదోలా ఆగితే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది. సో ఆ 2 weeksలో వీ డిడ్ 2 sessions, వన్ ఎట్ ద సేమ్ డే. ఎందుకంటే తల్లి నుంచి గర్భం లోపల ఉన్న శరీరాన్ని మనం సరిచేయచ్చు. ఇన్ దాట్ వే వీ డిడ్. అండ్ వన్ సెషన్ అగైన్ షీ కేమ్ టు మై ప్లేస్ అండ్ షీ గాట్ డిడ్. అండ్ ఆ తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బేబీని తీసుకెళ్ళారు పరిగెట్టుకుంటూ. ఎకో అవర్ అండ్ హార్ట్ ఎలా ఉందో చూడడానికి. ఆల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. There was no hole. బిఫోర్ డెలివరీ రిపోర్ట్స్ లో హోల్ ఉంది, హార్ట్ లో హోల్ ఉంది, డౌన్ సిండ్రోమ్ కూడా సిగ్నల్స్, ఐ మీన్ Yes. ఇట్ ఇస్ దేర్. No, it is written. And luckily, just by the way the treatment process and the command with her mind, అంటే ఆ విల్ పవర్ తోటి అండ్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేస్తుంది పిల్ల. నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఏదైనా ఆకాశం భూమి కలిసిపోవాలి కానీ ఒక్క మాట దాటనేది, ఒక్కటిలాగా పొరపాటున హెయిర్ ఫాలికల్ అంతా కూడా గ్యాప్ రానిది చెప్పిన దానికి. షీ స్టాండ్స్ దేర్. అలాగా సెషన్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మూమెంట్ కూడా ఆగిపోయేది బేబీ అసలు ఊమ్లో I could not feel ఎనీ a మూమెంట్. lot of movement of my children, actually, both of them. బోత్. So, you know how people say, I can feel kicks. యా and యా యా, moves బట్ యూ and నెవర్ ఫెల్ట్. barely. I had to really Hardly. like, it was hardly anything. నాకు తెలిసి ఒక 7-8 times might be అంతే. Yeah. Could barely feel any movement. అదేదో లోపల ఉంటుంది కానీ అదేంటి అన్నది ఎలా బయటకు వస్తుంది అన్నది రిజల్ట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత తెలియాలి కదా. So it was a fear, you know. అమ్మా అసలు ఆ 2 weeks నిజంగా ఒక టెర్రిబుల్ థింగ్ అండి. అంటే ఇది ఎలా వస్తుందా ఏంటి, డెలివరీ ఎలా అవుతుందా, ఎందుకంటే అవాయిడ్ చేసే స్థితి కాదు. చూస్తే పెట్ట పర్సనాలిటీ ఎంత ఎంత ఆపగలుగుతుందో తెలియదు. ఫాల్స్ పెయిన్స్, కొంచెం బ్లీడ్ కూడా అయింది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ క్రిటికల్ ప్రెగ్నెన్సీ. వెరీ క్రిటికల్. Towards the end, it got very critical. And I had a low abdomen. Like the baby was already down from the 5th month only. So I was always uncomfortable, could not walk. And I conceived at 42 kgs. I was very skinny. She gave me standing instructions. You don't put on 4 kgs a month, I'll never see you again. And I actually put on 4 kgs a month. I mean, I don't even know if that's possible, but I put on 4 kgs a month. By the time I delivered, I was 20 kgs up. పరిగెట్టించాను. 42 kgలతోటి ఏం డెలివరీ చేస్తే తర్వాత ఎలా ఉండాలి? ఇట్స్ నాట్ ద వే సౌమ్య. యూ హ్యావ్ టు లైక్ పుష్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో యూ బికేమ్ ఆల్మోస్ట్ I was 62 kgs when I delivered my child. పరిగెట్టించా, అలా ఇలా కాదు. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఆ పిల్లకి నౌ షీ ఈస్ 11-year-old. She's 11. She's in 7th class. And she's 160 IQ. వాట్? ఎస్. ఓ మై గాడ్, అన్బిలీవబుల్. తెలివి ఎంత స్మార్ట్ అంటే ఆమెకి ఈజీగా ఆమె పని ఆమె ఎలా చేయించుకోవాలని బాగా తెలుసండి. ఒక 20 ఏళ్ల వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంత మెచ్యూర్డ్గా షీ బిహేవ్స్ ఇన్ దట్. హౌ అ రిపోర్ట్ బికేమ్ నార్మల్? హౌ దేర్ ఇస్ నో హోల్ ఇన్ ద మనకి హార్ట్? పూర్వకాలంలో కూడా టచ్ తోటి చెప్పేవాళ్ళండి. అంటే బేబీ సైజ్ ఎలా ఉంది, ఊంబ్ ఎలా ఉంది, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఎటు తిప్పాలి. చాలా మంది పేగు మెడకు వేసుకుని అలాంటివి కూడా ఓన్లీ విత్ ద టచ్ దే యూస్ టు డూ. కరెక్ట్. సో గర్భశాస్త్రంలో దీని గురించి పూర్తి వివరణ ఉందండి. ఎలా అంటే లోపల ఫీటస్ కి వినికిడి అలవాటు ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ మేడ్ హర్ టు లిజన్ మ్యూజిక్ ఆల్సో, రిమెంబర్. సో ఇలాగా టచ్ తోటి మొత్తం అంతా, అంటే ఏవైతే ఛానల్స్ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వవు, తన దాని నుంచే వెళ్ళాలి తనకి. సో ఇఫ్ ఐ డూ ఆన్ హర్ ఇట్ విల్ రీచ్ హర్. అంటే ఒక 4th 5th month లో ఏదైతే బయటపడిందో బ్యాలెన్స్ 4 months మీరు దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. బయటపడింది 6th month లో బయటపడింది. 2 weeks విత్ దట్ జెంటిల్ టచ్ 2 times తన నుంచి ఆ ఫీటస్ కి ఏది మిస్ అవుతుంది అన్నది తన లైఫ్ ఎనర్జీని పంపించేయడం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ డిఫరెంట్ ఆర్ట్. వినడానికి చాలా ఏంటో ఇదేదో వేరేగా చెప్తున్నారు అనుకుంటారు, కానీ దిస్ రియల్లీ హ్యాపెన్స్. ద సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ విల్ హ్యావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మిరకిల్. స్పర్శకి అంత గొప్పతనం ఉంటుందండి. సో ఆటోమేటిక్ గా అది ఎప్పుడైతే ఫిల్ అవుతుందో, అది కంప్లీట్నెస్ ఉంటుందో, రాను ఇంకా తర్వాత లేటర్ ఆన్ అంటే డెలివరీ అయ్యేంత వరకు కూడా షీ వాజ్ లైక్ డూయింగ్ హర్ ఓన్ వర్క్. అంతా కూడా బాగానే, అంటే అంతకు ముందు ఫాల్స్ పెయిన్స్ వచ్చి ఇబ్బంది పడినంతగా తర్వాత లేదు. వెయిట్ పుట్ అనేది అంటే అన్నీ కూడా మనకి
తల్లిలో చూస్తాం అనమాట ఆ మార్పులన్నీ. లేకపోతే తనకి గాబరాగా, ఆయాసంగా, లేకపోతే 6వ నెలకి చాలా అవస్థపడేది. సో ఇలాంటివన్నీ దాటుకుని షీ కేమ్ అవుట్. అండ్ అసలు చూడగానే నాకు ఇప్పటికీ ఉంది, అప్పుడప్పుడు నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ఇద్దరు ఫొటోస్ని. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వెరీ టైనీ థింగ్, షీ డజంట్ నో. ఒకసారి కనుక అంటే తల్లి దాని నుంచి అది గమనించి చేయగలిగితే పిల్లలకి ఎలాంటివి లేకుండా బయటికి సేఫ్గా వస్తారు. అండ్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ విల్ బి హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనం ఒక కేసులో చూసాం, సిపి అనగానే ఎలా ఉంటుంది, ఎంత వర్స్ట్ అండి. డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎనీవేర్ ఇన్ ద బాడీ. అంటే అది పోస్చర్లో రావచ్చు, లేకపోతే థింకింగ్లో రావచ్చు, బ్రెయిన్లో రావచ్చు, వీ డోంట్ నో. సో అది లైఫ్ అంతా సఫర్ అయ్యే కన్నా దిస్ ఈజ్ లైక్ అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాట్ ఐ లెర్న్ through that I did on her and it worked out. So Soumya, when you started experiencing all this, what were you going through? Ante with the amount of knowledge or wisdom that you gained and the worldly experience or exposure that you had, That meant nothing. Their exposure was nothing compared to what I experienced with her. And I've seen things with my own eyes. My mother used to work. So whenever my mother traveled, she would send me to help out. And I've seen all these people get treated with my own eyes. Here I have to add one point. వీళ్ళమ్మ she came as a patient. your mother ఎప్పుడు long back? ఈవిడ కన్నా కొంచెం ముందు. Okay. After me. Really? She was not in town. Yeah, 2000. Nana No, and me first came Nana first. came and you Yeah, came. Nana and me ఆవిడ came ఏంటంటే first. అప్పటికే Okay. ఆవిడది ఒక హిస్టరీ. సో అలాగా ఆవిడకి క్యూర్ అయిన తర్వాత ఆవిడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆవిడ నిద్రపోదండి, Okay. పడుకోదు. She doesn't sleep at all. No, Insomnia. అండ్ కుర్చీలో ఎలా కూర్చుని ఉంటుంది. అండ్ తనకి డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ ఫామ్ అవ్వదండి, టర్న్ అవ్వదు. అండ్ వీళ్ళంతా కొంచెం బయట ఎక్కువ తిరిగిలాగా ఉండి అన్ని క్లినిక్స్ అన్ని చెప్పాలంటే రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని తిరిగేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా. సో ఎక్కడో ఎవరో చెప్పారు వీళ్ళకి ఇలా ఒక ఆవిడ ఉంది అని, యుఎస్లో చెప్పారు. సిద్ధార్థ్ టోల్డ్. Siddharth uncle told us. యా. సో అలాగా షీ కేమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ షీ గాట్ లైక్ అంతా క్లియర్ అయిన తర్వాత అంత పాష్గా అంత లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న ఆవిడ లిటరల్లీ షీ యూస్ టు జాయిన్ మీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ at 9 o'clock at my work, and she used to go at 10:30 in the night, like that almost 12 years. Oh, she volunteered. And whenever like she needs like emergency ఏదైనా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈవిని పెట్టి వెళ్ళేది. ఓకే. సో తనకి ఏంటంటే ఈ పేషెంట్లు ఇవన్నీ అంటే ఎక్కువ క్రానిక్ కేసెస్ వి యూస్ టు డూ. సో దాంట్లో వాళ్ళు పడుతున్న సఫరింగ్ అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ బియాండ్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. సో మనం అనుకుంటున్నదికి మించి ఇంకొకటి చాలా ఉంది, తెలియని వరల్డ్ వాజ్ దేర్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థాట్ వి యూస్ టు గెట్ వైల్ వి డీల్ విత్ ద పేషెంట్స్. సో సౌమ్య, యూ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బుక్ రీడింగ్ కదా. Did you ever try to ask అమ్మ if దీనికి సంబంధించిన ఏమైనా పుస్తకాలు ఉన్నాయా? Can I read? Can I know? Can I understand? I'm not eligible yet for it. No, when ఒక the time జిజ్ఞాస comes, ఉంటుంది కదా. no, when the time comes, she'll only tell me to do it. వీళ్ళంతా ఎలా అంటే దే వోంట్ క్వశ్చన్, దే జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద వర్డ్. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ ఇట్ షుడ్ బి డన్. అలా ఉంటారు. ఈ తనకి మ్యారేజ్ అవ్వడం ఇదంతా కూడా మాకు ఇప్పటికీ కూడా డైజెస్ట్ కాని విషయం. ఈ అమ్మాయినా అలా ఉండేది ఇలా ఉందా అని, ఇంత ఒబీడియన్సా, ఇంత అసలు చేంజ్ ఓవర్, చాలా చేంజ్ ఓవర్. అండ్ వన్స్ ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత లైఫ్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే అండి. అండ్ వీ కాంట్ గెట్ నార్మలీ దట్. అలా ఉండడం కూడా చాలా గొప్ప. పొందాం కదా అని అలా ఉండాలని రూల్ లేదు కదా, బట్ షీ స్టాండ్స్ బై హర్ వర్డ్. So today also you follow the same protocols, the same Yes. rituals, whatever is necessary for you. There's And nothing to follow. I don't have to do anything at all. Just have to live my life. so how is life today? How is It's good, busy, 2 kids, and just keep myself as busy as I can be. And whenever I get a chance, I've worked with her. Before my younger one was born for a year, and then in between during COVID for a year. But now obviously life's taken me in other places. Yeah, it's going with her షీఈస్ blessings. ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అండ్ ఇంకోటి తను ఏది కూడా తొందరగా ఈజీగా డిఫీట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. Hmm. నథింగ్, నెవర్. అండ్ షీ స్టాండ్స్ బై దట్. అనుకుందంటే చేసేసే రకం, దానికోసం ఎంత స్థాయికైనా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ గుణం ఉంది కాబట్టే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా she could really మళ్ళీ overcome all her. తెలియనప్పుడు ఎలా ఉన్నా తెలిసిన తర్వాత అంత డౌన్ టు ద ఎర్త్ షీ. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఇలా ఎందుకున్నారు అలా ఉంటారని అనుకుంటాం కదండి. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఒక కనెక్టివిటీ ఉందనుకోండి, దిల్ బి డిఫరెంట్. సో దట్ కనెక్షన్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్. సెల్ఫ్గా తనకి ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయిందో అందరితోనూ తను ఎంత మారిందో అందరికీ అర్థమవుతుంది, తనకి అర్థమవుతుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హర్.
రియలీ నైస్ టు హియర్ యువర్ స్టోరీ. ఇట్స్ వెరీ ఎంపవరింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఎంపవరింగ్ ఇన్ 2 ways. One is, in spite of all kind of, problems or issues that you experienced physically, అంటే ఒకటి ఎట్లుంటుందంటే ఇంటర్నల్గా ఏమన్నా అయితే అదొక బాధ, ఎక్స్టర్నల్ అది వేరే బాధ. ఆ వేరే బాధ ఎట్లుంటుందంటే అఫ్ కోర్స్ మనం చెప్పుకుంటాం ఏం కాదులే అని. Actually, I never really cared much about it. But when some random person Yes, used to yes. come and ask me what happened, that would irritate me. ఎస్, It's like, why does it matter to you? కరెక్ట్. And I traveled a lot. So these CRPF people would ask when they're checking what happened. Why does it concern anybody? Yeah, If it's somebody close to me, ask me. It's understandable. They care. Random people asking me would not sit right. చాలా blunt గా చెప్పేస్తుంది కూడా. Correct. Now you've crossed all that and you're in a position where you are living your life to the fullest and the way you want it to be. So what's in store for you in future? What are you planning? What are you I have thinking? no idea. I've just started about a year and a half ago. Uh-huh. Finally started doing things. So I just hope everything goes well. ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఒక లక్షణం ఉంటుందండి, షీ గోస్ విత్ ద ఫ్లో. ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు, ఎలా ఉంటే అది అలానే యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఒక అలవాటు కింద అయిపోయింది. తన పని ఎంతవరకు తను చేయగలదా అన్నది మాత్రమే తన బెంచ్ మార్క్. నేను ఇది చేశాను కాబట్టి నువ్వు ఇలా ఉండాలి అనుకునేలాగా ఇప్పుడు లేదు. ఏది వస్తే అది, దట్స్ ఇట్. రాకపోయిందా ఫైన్. అలా ఒక ఫ్లోలో ఉండేటప్పటికీ అబ్జర్వింగ్ నేచర్ ఎక్కువ పెరిగింది. సో దాట్ వాజ్, ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ షీ వాజ్ బికమింగ్ టు బీ ఎ లీడ్ ఇన్ దట్. అండ్ పిల్లల్ని కూడా అంతే, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన స్వేచ్ఛ ఇస్తుంది, వాళ్ళతో ఉండాల్సినంతగా ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళతోటి చేయించాల్సినంతగా చేయిస్తుంది. షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ దట్. Thank you so much, Soumya. Thanks, Amma. Thanks a lot. It was really, really empowering. Thank you. Thank you.